الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ ہماری آواز اعلیٰ حکام اور عوام تک پہنچانے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میرا نام سید اجی بشیر آغا ہے۔ میرا تعلق ضلع پشین کلی ہرمزئی سے ہے۔ میں بلوچستان صوبائی اسمبلی کے حلقہ PB 49 پشین 3 سے خدمتگار پینل کے نامزد کردہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت اس پریس کانفرنس میں قبائلی و سیاسی عمائدین ہمارے علاقے کے محترم سید اجی عبدالولی آغا، سید علاؤالدین آغا، اجی فاردین آغا، سید محمد یوسف اور چیئرمین نورشاہ صاحب و دیگر موجود ہیں۔ ہمارا آج کا پریس کانفرنس الیکشن 2024 سے متعلق الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام تک اپنی شکایت پہنچانے سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ صحافی حضرات کو علم ہے کہ جنرل الیکشن کے اعلان کے ساتھ الیکشن کمیشن ہر حلقے کے لیے ابتدائی طور پر الیکشن پولنگ سکیم جاری کرتا ہے، ابتدائی طور پر عارضی، اور اس میں تقریباً 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ مشتہر کرتا ہے الیکشن کمیشن کے آفیسز میں، اویزا کرتا ہے ROs اور DROs کے آفیسز میں، اس لیے کہ عوام اس کو دیکھے، امیدوار اس کو دیکھے کہ اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی خرابی ہے تو وہ پھر عوام اس میں درخواست کرتے ہیں، پھر ان کو وہ باقاعدہ اس میں پروسیس کے تحت اس میں جو خرابی ہے یا شکایت ہے وہ دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے PB 49 کے لیے ابتدائی پولنگ سکیم جب آئی تو اس کا ہم نے جو جائزہ لیا تو اس میں ہم نے یہ پایا کہ میونسپل کمیٹی کی حدود میں 12 پولنگ ہرمزئی کی حدود میں، میونسپل کمیٹی ہرمزئی کی حدود میں 12 پولنگ سٹیشن آتے ہیں۔ پولنگ سٹیشن نمبر 27 to 38، 12 پولنگ سٹیشن۔ یہ جو ہم نے دیکھا، یہ ہمارا قریبی علاقہ ہے، اس کو جو ہم نے دیکھا تو اس میں جس پولنگ سٹیشن میں جن ووٹرز کو یا بلاکوں کو رکھا گیا ہے وہ تقریباً کم سے کم 3 کلومیٹر ان سے دور ہے اور زیادہ سے زیادہ 6 کلومیٹر دور ہے، یعنی ایک ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آنے جانے میں 6 کلومیٹر سے 12 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا، اور یہ ووٹر متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ 7,000 ووٹر اپنا ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے 6 کلومیٹر سے لے کے 12 کلومیٹر تک آنا جانا سفر کرے گا، جبکہ یہ ہر ووٹر کے پاس 200 سے 300 قدم، 150 سے 300 قدم کے فاصلے میں ان کے پاس پولنگ سٹیشن موجود ہے۔ صرف پولنگ سٹیشن میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ دور کا ادھر کونے کا کہ ووٹرز کو اس کونے میں رکھا گیا پولنگ سٹیشن میں، اور اس کونے کے ووٹرز کو اس کونے کے پولنگ سٹیشن میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس بابت قانون کے مطابق، جو الیکشن کمیشن کے قواعد کے مطابق، ہم نے 3 دسمبر 2023 کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو مجاز ہے اس کو ہم نے درخواست دی، جس کی کاپی آپ لوگوں کو دی ہے۔ 3 دسمبر کو ہم نے جب یہ درخواست دی تو پھر اس میں رابطہ ہو رہا، RO ڈپٹی یہ اسسٹنٹ RO، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس میں سروے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ انہوں نے زبانی بتایا کہ بالکل آپ کا کیس جینین ہے، ہم نے اس پہ رپورٹ بنائی ہے، یہ ہم نے DRO کو دیا ہے۔ DRO نے پھر مجھے بتایا 10 دن پہلے کہ ہم نے اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھجوا دیا۔ تو الیکشن کل جیسے آپ کو معلوم ہے تو ہم
बेगम रहे कि जेन्युइन केस इंशाल्लाह ये हो जाएगा। कल जो है ना, मैं जब उन्होंने SMS के जरिए जारी किया पोलिंग स्कीम लोगों को, जब हमने SMS में देखा तो हमारे पोलिंग स्कीम में दुरुस्तगी नहीं हुई, वही के वही है जो इब्तिदाई तौर पे थी। आज RO ऑफिस से जब हमने मालूमात किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जो भी दरख्वास्त थे वो DRO साहब ने सब रिजेक्ट किए और इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया इलेक्शन कमीशन। तो हमको जब ये कल पता चला, एक तो हमने कंप्लेंट, एक सेल है CMS इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने उनके एप्लीकेशन पे ये दरख्वास्त भेजी, ये सब चीजें भेजी कि हमारा ये काम नहीं हुआ, इसमें बहुत बड़ी तकलीफ है। ये न सिर्फ मेरे वोटर है, वहां पे कम से कम न 20-21 वोटर है, ये 7,000 में सबके वोटर होंगे, मगर आवाम को तकलीफ होगी, उसमें मेरे वोटर को भी तकलीफ होगी, सबके वोटर को। लिहाजा ये हरकत या ये तरीकाकार इलेक्शन कमीशन के कवायद के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन का ये माटू है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को सहूलियत दी जाए, नजदीक से नजदीक पोलिंग स्टेशन में उनको वोट कास्ट करने के लिए सहूलियत दी जाए, जबकि यहाँ उलट है साहब। तो इस बाबत उस कंप्लेंट के बाद आज हम आए, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी इसी बाबत, उसको ये बताया, ये सब कापियां साथ में लगाई कि भाई ये मामला हमारे साथ हुआ। तो इस बाबत उनसे हमने बात की, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने इस बाबत हमारे इस्लामाबाद भी बात की, इधर भी बात की, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, रिपोर्ट मांग लिया, और इस्लामाबाद वालों ने भी उस हमारे शिकायत पर उन्होंने बताया कि भाई हमने रिपोर्ट तलब की है। लिहाजा हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मजबूरी में कर रहे हैं कि हमने कानून के मुताबिक, कवायद के मुताबिक एक जायज काम के लिए दरख्वास्त दी, मगर वो नहीं हुआ। 7,000 वोटर उसमें मुतासिर होंगे, उनको 6 से 12 किलोमीटर तक एक वोट कास्ट करने के लिए आने जाने का फासला तय करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आवाम के साथ मेरे ख्याल में एक मजाक के मुतरादिफ है। लिहाजा हम आपके तवस्सुत से, आला काम से, इलेक्शन कमीशन से, DRO पशीन से, DC पशीन से और दीगर आला काम से ये अपील करते हैं कि जो इलेक्शन में एक बात चल रही है, कोई सियासी लोग करते हैं या कुछ, के भाई ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर ऐसे काम होंगे जायज लोगों को, जाहिर बात है 7,500 लोग 12 किलोमीटर किधर जाएंगे, तो ये वोटर टर्न आउट बिल्कुल आधा भी रह जाएगा। लिहाजा ऐसी चीजों से उन बातों को तकवीत मिलेगी कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रहा है। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है आपके तवस्सुत से कि आला काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर पशीन से, DRO पशीन से, RO अलकाफी भी 49 से ये हमारी अपील है कि खुदारा ये जायज काम जो है आवाम को इस तकलीफ से निकाले। ये सिर्फ न मेरे वोटर है न किसी और पार्टी के सब वोटर है। 7,000 वोटर एक पूरा म्यूनसिपल कमेटी एक आदमी को वोट नहीं दे सकते। मैंने 12 के 12 पोलिंग स्टेशन जो है वो नोटिफाई किए कि ये इसमें ये खराबी है, आप पढ़ सकते हो। लिहाजा आप लोगों की मेहरबानी हमारा माला काम से एक दफा और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इलेक्शन को शफाफ और इलेक्शन कमीशन को अपना रोल सही तरीके से आवाम के लिए, क्योंकि इलेक्शन आवाम के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि फलाना तनख्वाह ले जाए, फलाना क्या ले जाए, इसलिए होता है कि आवाम को सहूलियत दिया जाए, आवाम को ये मौका दिया जाए कि वो अपना राय का इजहार करे। मगर यहाँ जो है इस केस में उल्टा हो रहा है। लिहाजा हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन प्रोसेस पर और जमहूरियत पर लोगों को यकीन दिलाने के लिए
ये केस एक टेस्ट केस है, इनको इसको सॉल्व करना चाहिए ताकि आवाम हंसी खुशी नजदीक तरीक पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट करे। वोट जाहिर बात है, जो आदमी पोलिंग स्टेशन में जाएगा वो अपने वोट का मालिक है, जिसको वो चाहेगा वोट देगा। पूरा म्यूनिसिपल कमेटी एक आदमी का नहीं होता, न एक आदमी को सब वोट देते हैं। लिहाजा हमारी ये हर्ज है, हमारी ये गुजारिशात है, हमारी ये आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है जो आप लोगों के सामने बयान किया।